أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حضرات، انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان پروگرام دو پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، حافظ ابو بکر بن قاری محمد شکیل اور ایک حافظ محمد ابرار صاحب، ان دونوں کی تکریم اور اعزاز کے لیے رکھا گیا ہے، اور اسی قرآن مجید کو اپنانے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس طرح ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کا عالم با عمل بنائیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر والد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے، جس سے اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اور وہ دنیا میں عزت اور اعلیٰ مقام پا سکے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں تو انہیں قرآن کی دولت عطا کریں۔ یہ دنیا کی سہولیات، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں جتنی چاہیں آپ انہیں عطا کر دیں، اس سے انہیں مالا مال کر دیں، بالآخر یہ ختم ہونے والی ہیں، اور قرآن ایک ایسی دولت ہے جو آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی سنوارے گا، اور موت کے بعد کے مراحل بھی بہتر کر دے گا۔ آج کے دور میں والدین بڑے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد بہت سارے فتنوں کا شکار ہے۔ کہیں موبائل کا فتنہ، اور موبائل صرف ایک فتنہ نہیں، فتنوں کی اماج گاہ ہے، اور پھر معاشرے میں بے شمار خرابیاں جس کی ہماری نوجوان نسل شکار ہے۔ والدین علماء سے حل پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح راہ راست پہ لا سکتے ہیں، انہیں فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ایک ایسا نور عطا فرمایا ہے جو نہ صرف ہمیں گمراہیوں سے، تباہیوں سے نکالتا ہے، بلکہ یہ نور ہمیں اور ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا عظیم نور ہے جو ہمیں اور ہماری اولادوں کو گمراہیوں سے نکال کے صراط مستقیم پہ ڈالے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا اکرام کرے اللہ رب العزت کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا سب سے زیادہ اکرام اور عزت کرے، آپ کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھائے اور آپ کے سامنے کبھی بھی اف تک نہ کرے، تو پھر آپ اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم سے مالا مال کیجئے۔ قرآن انہیں بتائے گا
बार बार याद करवाए गा कि ये तेरे वालिदैन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हैं। इनके सामने तूने अपने आजिज़ी के बाजू झुका के रखने हैं, इनसे सख्त लहजे में बात नहीं करनी, इनके सामने उफ तक भी नहीं कहना। ये कौन तालीम देगा? कुरान और हदीस आपके बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपका वालिद ये जन्नत का दरमियान वाला दरवाज़ा है, अगर तुम इस दरवाज़े की हिफाजत करोगे तो तुम जन्नत के दरमियाने दरवाज़े से रब की जन्नत के वारिस बन जाओगे। ये तुम्हारी वालिदा, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर तुम अपनी माँ का अदब व एहतराम करोगे, उसका कहा मानोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को तुम्हारा मुकद्दर बना देंगे। ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाएंगे। और ये सबसे बड़ी दौलत है जो मैं और आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आप फरमाते हैं, तुम में से कौन है जो ये पसंद करता है कि यहाँ से घर जाने से पहले पहले उसके पास 3 या 4 ऊंची कोहान वाली मोटी ताजी ऊंटनियां उसके हिस्से में आ जाएं। क्या ख्याल है जी? आप बड़े समझदार हैं। आजकल ऊंट या ऊंटनी का रेट क्या है भला? एक ऊंटनी का 4-5 लाख है ना। आपने फरमाया, तुम में से कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि घर जाने से पहले पहले 3-4 मोटी ताजी ऊंटनियां उसे मिल जाएं और वो बच्चा जन्ने के करीब हो। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर एक बंदा ये चाहता है। आपने फरमाया, जो बंदा 3 कुरान पाक की आयात पढ़ेगा, ये 3 आयात उसके लिए 3 मोटी ताजी ऊंची कोहान वाली ऊंटनियों से बेहतर है। जरा हिसाब लगाएं कि एक आयत 5-7 लाख 10 लाख से ज्यादा कीमती है जो हम अपनी औलादों को पढ़ा के चले जाते हैं। और फिर बंदा फोत हो गया, जैसे हमारे कारी साहब अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ने पे लगा गए, हिफ्ज करने पे लगा गए, कारी साहब रब्बुल आलमीन की बारगाह में चले गए। अब इस बच्चे ने जितने कुरान पाक के हुरूफ पढ़े हैं, जितना अजर सवाब इस बच्चे को मिला है, कारी साहब को मिला कि नहीं? सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद को इस दीन की राह पे लगाएं। अपनी औलादों में से कम अज कम एक बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन सीखने के लिए वक्फ कर दें। ये ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है कि कब्र में जाने के बाद भी आपके दराजात बढ़ते रहेंगे, आपके सवाब में इजाफा होता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा फोत हो जाता है, कब्र में जाने के बाद अचानक उसका जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। ये बंदा अल्लाह ताला से पूछता है कि या अल्लाह, मैं तो दुनिया से आ गया हूँ, कोई ख़ास नेकी मैं करके भी नहीं आया जिसका अजर व सवाब जारी हो। ये जो मेरा दर्जा बुलंद किया गया है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बि इस्तिग़फ़ारी वलदिकल कुरान बि इस्तिग़फ़ारी वलदिका लका। अल्लाह के बंदे, जिस बच्चे को तू दीन की तालीम दिलवा के आया था, उसने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। हम अपनी औलादों को दुनिया का इल्म सिखाते हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया का इल्म सिखाते सिखाते उन्हें दीन की तालीम से महरूम रखना, यह है गुनाह की बात। दीन उनके लिए दुनियावी इल्म से ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दुनिया के जाने के बाद भी हमारी नेकियों में इजाफा होता रहे, हमारे दराजात बुलंद होते रहें, तो इस मकसद के लिए क्या करना है? अपनी औलादों को कुरान और सुन्नत का इल्म देना है, कुरान का इल्म देना है।
आपकी औलादें फितनों से बचेंगी, गुमराही से बचेंगी, तबाही से बचेंगी, आपका इज्जत व एहतराम करेंगी। कब्र में जाने के बाद भी आपके इज्जत और वक़ार में इजाफे का सबब बनेंगी। और क़यामत वाले दिन जो बड़ा मुश्किल दिन है, ये साहिब कुरान जब अपनी कब्र में लेटा होगा, किसी और बंदे का इस्तिकबाल नहीं होना। आप अहादीस पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत कर लें, सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसका इस्तिकबाल उसकी कब्र से किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान वाले की कब्र खुलेगी, कब्र के पास एक कमज़ोर सा बंदा खड़ा होगा। ये कमज़ोर सा बंदा इस कुरान वाले से कहेगा, क्या तूने मुझे पहचाना है? ये कुरान वाला कहेगा, नहीं मैं आपको नहीं पहचान सका। ये कमज़ोर सा बंदा कहेगा, अना साहिबुका अल कुरान, मैं तेरा दोस्त कुरान मजीद हूँ। मैं वो हूँ जब लोग अपने कारोबार करते थे तो मुझे लेके बैठा होता था, लोग लंबी तान के सो जाते थे, मैं तुझे सोने नहीं देता था। हिफ्ज ऐसे नहीं होता, 30 पारे सीने में ऐसे महफूज नहीं होते। इन बच्चों से पूछें जिन्होंने दिन रात एक करके रब का कुरान अपने सीने में महफूज किया है। कुरान पाक की 2 अजीम सूरतें, सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान, इस साहिब कुरान के सर पे बादलों की तरह या परिंदों की तरह साया कर देंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके दाएं हाथ में हमेशा जन्नत में रहने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसके बाएं हाथ में जन्नत की बादशाही की सनद दे दी जाएगी, और ये कुरान इस कुरान वाले को लेकर रब की बारगाह में चला जाएगा, और इसके वालिदैन भी महरूम नहीं रहेंगे। ये सादा बंदे जो कुरान हदीस का इल्म नहीं रखते थे, लेकिन अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत का इल्म दिलवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनको इतने बेहतरीन हुल्ले और लिबास पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया के ख़जाने दे के भी वैसा लिबास नहीं खरीदा जा सकता। ये पूछेंगे, अन्ना लना हाजी, या अल्लाह हम तो सादा से बंदे थे, बस सादा सा कुरान पढ़ना हमें आता था, फ़राइज़ की पाबंदी करते थे, इतना बड़ा काम हमने किया कोई नहीं, हमें इतना बड़ा एजाज़ क्यों मिला है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब दिया जाएगा, बितालीमी वलदिकुमुल कुरान, तुमने अपने बच्चे को कुरान पाक की तालीम दिलवाई थी। एजाज़ चेक करें, यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोर्ड में से पोजीशन ले ले, यूनिवर्सिटी में से पोजीशन ले ले, कितने लोगों के सामने उसे एजाज़ दिया जाता है, कितने लोगों के सामने। और अगर किसी बच्चे की पोजीशन आ जाए तो सारी ज़िंदगी वो उसको कैश करवाता है, हर जगह उसको एजाज़ और इकराम दिया जाता है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। और क़यामत वाले दिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आने वाले सारे इंसान मौजूद होंगे, इन सब के सामने जब आपको शानदार लिबास पहनाया जाएगा तो आपकी और इज़्ज़त और तकरीम में कितना इजाफा होगा। क्या ख्याल है जी, तालीम दिलवाएंगे ना? और ये साहिब कुरान से, जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ रखता था, ये कुरान रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएंगे, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के ज़ीने चढ़ता जा। जिस तरह तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, आज भी तूने कुरान ही पढ़ना है। ये कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के ज़ीने चढ़ता जाएगा। जहाँ इसका कुरान मुकम्मल होगा वही इसका जन्नत में ठिकाना होगा। आखिरी बात, हमारे यहाँ एक मर्ज़ बहुत ज़्यादा जन्म ले चुका है, डिप्रेशन, टेंशन है ना, मसाइल। ये कुरान मजीद ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज उतारा है कि कुरान हमारे गमों को राहत में बदल सकता है।
قرآن ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل سکتا ہے، قرآن ہماری تکلیفوں کو خوشحالی اور آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہم اور غم دور کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت صرف اس کی پریشانیاں دور نہیں کرتے بلکہ اس کی پریشانیوں کو آسانیوں اور خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ دعا اتنی بڑی ہے تو پھر ہمیں تو سیکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اسے سنے اس کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ دعا ذرا طویل ہے لیکن اگر آپ ہمت کریں تو یاد ہو سکتی ہے۔ دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی رکھتا ہوں۔ ترجمہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو واسطے وسیلے دے کے اللہ کی رحمت کے، اللہ کے ناموں کے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، یا اللہ قرآن کو میرے غموں کا مداوا کرنے والا بنا دے۔ آئیے دعا آپ کو سناتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یا اللہ میں تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، عدل فی قضاؤک، یا اللہ میرے معاملے میں تیرے جو بھی فیصلے ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں، تو ظلم نہیں کرتا، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، یا اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی کسی بھی کتاب میں نازل فرمایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور یا اللہ میں تیرے اس نام کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اتنے زیادہ واسطے دینے کے بعد مانگا کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور یا اللہ اس قرآن کو میرے غم، میری پریشانیاں، میرے دکھ مٹانے کا ذریعہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان جو اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں، وہ بھی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو میرے سینے کی، میرے دل کا۔ آئیے میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جائے، یہ میری اور آپ کے سینے کی بہار بن جائے، یہ میرے اور آپ کے دل کا نور اور سرور بن جائے۔ آئیے اس بات کا عزم کریں کہ ہم خود بھی قرآن کے ساتھ جڑیں گے اور اپنی اولادوں میں سے کم از کم ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، دین کا علم آئے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمیں دین کی سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔